بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، قیامت والے دن کیا ہوگا اور قیامت کب آئے گی؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو قیامت کی ایک ایسے نظارے کے بارے میں بتائیں گے جنہیں سن کر آپ ہل جائیں گے، اسی لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سب سے بری مخلوق پر قائم ہوگی، اور یہ بھی فرمایا کہ جب تک زمین میں اللہ اللہ کہنے والا کوئی شخص ہوگا قیامت تک قائم بھی نہیں ہوگی۔ یہ بھی فرمایا کہ قیامت کسی ایسے شخص پر قائم نہیں ہوگی جو اللہ اللہ کہتا ہے۔ مسلم شریف۔ دوستو، آج کی دور میں جو حالات ہے وہ کسی سے پہ نہیں ہے۔ ہم اپنی زندگی کو کیسے گزارتے ہیں یہ ہم سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ ہم سب ایک اللہ، ایک نبی اور ایک قرآن کو ماننے اور پڑھنے والے ہیں، مگر ہم لوگ دین کی تعلیم سے بہت دور جا چکے ہیں۔ دوستو، وہ دن دور نہیں جب اعلان کرے گا مجرموں اور ظالموں سارے الگ الگ ہو جاؤ۔ جرم کی انتہا کا نام قیامت ہے۔ جب زمین کپ کپائے گی، آسمان تھرائے گا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، پانی سمندر و دریا میں آگ لگ جائے گی، جاندار بھی مر جائیں گے، آسمان بھی پھٹ جائے گا، ستارے ٹوٹ جائیں گے، پہاڑ جرہ جرہ ہو جائیں گے، سمندر ابھل پڑیں گے، زمین سکڑ جائے گی، زمین اپنی اندر کی چیزیں باہر پھینکنا شروع کر دے گی، تو انسان بولے گا اس کو کیا ہو گیا ہے؟ پہاڑ روئی کی گالوں کی طرح اڑنے لگیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے ساری کائنات کو موت دے دی جائے گی۔ قیامت کے وقت تک قدرت کا نشان ایسا ہی ہوگا۔ سورج، چاند، ستارے رات دن ایسے ہی کام کرتے رہیں گے۔ بچے اپنے بستروں سے نکلیں گے، مائیں چولہا گرم کرتی رہے گی، لوگ اپنی کاروباروں اور زندگی میں مصروف ہوں گے، کسان اپنی زمینوں میں ہل چلا رہے ہوں گے، گیہوں یا پھر کپاس جو بھی اس سمے کا فصل ہوگا اس کا بیج کسان زمین میں ڈال رہا ہوگا۔ اسی وقت اچانک سے ایک آواز آئے گی اور آفت مچ جائے گی۔ مثلاً سب لوگ اپنی اپنی کاموں میں لگے ہوئے ہوں گے۔ جس وقت قیامت آئے گی ایک دم سے ایک دھماکہ ہوگا، لوگوں سے ہاتھ سے ساری چیز گر جائے گی۔ اس وقت اپنی ماں باپ اپنے بچوں کو پہچاننے سے بھی انکار کر دیں گے، ہر انسان بھاگے گا، پرندے ڈر جائیں گی اور زمین پھٹ جائے گا، پوشیدہ مخلوق سامنے آ جائے گی، جنات بھی نظر آنے لگیں گے جو ابھی تک ہم لوگوں کو نظر نہیں آتے تھے۔ موت کا بے رحم پنجہ سبھی لوگوں کو موت کے نیند سلا دے گا، کوئی ادھر گرے گا، کوئی ادھر گرے گا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ ایک حکم کے ساتھ ساری انسانیت ختم ہو جائے گی، رونے والا کوئی نہیں ہوگا، دفن کرنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا، زمین کی دراروں میں غائب ہوتی چلی جائے گی۔ پہلے آسمان موت کی دراروں سے اڑ جائیں گی۔ جب ساری کائنات ختم ہو جائے گی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کون زندہ ہے؟ تو پھر کپ کپاتی ٹانگوں، لڑکھڑاتی بولی کے ساتھ موت کہے گی اوپر تو باقی اور نیچے تیرا ایک غلام باقی۔ تو پھر اللہ کہے گا اے ملک الموت تو بھی مر جا، تجھے بھی موت کا مزہ چکھنا ہے۔ پھر ایک چینخ کے ساتھ ملک الموت مر جائیں گے۔ یہ دنیا کا انجام ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سارے کائنات کو موت دے کر کہے گا کہ ہے کوئی میرے مقابل تو آ جائے، کوئی شریک لاؤ۔ پھر دوسری دفعہ، پھر تیسری دفعہ، پھر زمین اور آسمان کو جھٹکا دے کر کہے گا میں ہوں بادشاہ۔ پھر کہے گا بادشاہ کہاں ہے ظالم، کہاں ہے ایڑی مار کر چلنے والے، مال و دولت والے کہاں چلے گئے، اور آج کس کی بادشاہی ہے؟ میرے بندو، تم کچھ نہ تھے اور میں نے تم لوگوں کو بنایا اور پھر تم لوگوں کو ختم کر دیا۔ میں تم لوگوں کو دوبارہ زندہ کروں گا، اور ایک کو جنت میں جانا ہے اور ایک کو آگ کی شعلوں میں جانا ہے۔
ना आग में जाने वाले मरेंगे और ना ही जन्नत में जाने वाले मरेंगे। इस वक्त का इंतजार करो, वो वक्त आएगा। फिर क्या होगा? एक आवाज आएगी, फिर सारे जमीन से निकल आएंगे। उसके बाद क्या होगा? सबको मैदान हश्र की तरफ खींचा जाएगा। वहां पर 3 तरह के लोग होंगे। एक वो लोग होंगे जो सवारी पर चढ़कर जाएंगे, एक वो लोग होंगे जो पैदल चलकर जा रहे होंगे, और एक वो लोग होंगे जो सर के बल चढ़कर जा रहे होंगे। कब्र फट जाएगी, कुछ लोग कब्र से निकलेंगे, उसकी चेहरा काली रात की तरह तारीख होगी, और कुछ लोग कब्रों से निकलेंगे जिसका चेहरा तरोताजा, हसीन, चमकते हुए और हंसते हुए होंगे। ये कब्र से निकलने की मंजर है। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला किसी के दाएं हाथ में किताब देगा जिसका नाम है अमाल, सीधे हाथ में आएगा, एक कामयाबी की निशानी है। तो कहेगा कि मैं कामयाब हो गया। एक किसी के उल्टे हाथ में एक किताब आ जाएगी तो वो कहेगा कि हाय, मैं तो मर गया, मैं बर्बाद हो गया, मुझे अमाए नामाल क्यों दिया गया, मेरे बाएं हाथ में अमाए नामाल क्यों रखा गया, ए मौत तू मुझे खत्म कर दे। लेकिन उस वक्त मौत मर चुकी है, पर जिसके सीधे हाथ में नामाए अमाल होगा वो नारे लगा रहा होगा, कहेगा लोगों देखो, आ जाओ, मैं पास हो गया, देखो मैं कामयाब हो गया, मुझे जन्नत की सनद मिल गई, मुझे कामयाबी मिल गई। लोग उससे कहेंगे तुझे कैसे कामयाबी मिल गई? तो फिर वो कहेगा कि मुझे यकीन था कि मेरा अल्लाह मुझसे जरूर हिसाब लेगा, मैं आज के दिन के लिए दुनिया में ही तैयारी करता था। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा, ए बंदे, तुम्हें पाक जिंदगी मुबारक हो, खूबसूरत जिंदगी तुम्हें मुबारक हो। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने कयामत की तारीख किसी को भी नहीं बताया। अल्लाह पाक ही जानते हैं कि कयामत कब आएगी। कुरान पाक में बताया गया है कि कयामत अचानक आ जाएगी, बाकी उसकी मुकर्रर तारीख की खबर नहीं दी गई है। एक बार हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इंसानी शक्ल में आकर मजलिस में हाजिर होकर लोगों की मौजूदगी में हमारे और आपके प्यारे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा कि कयामत कब कायम होगी। तो फिर उनके सवालों के जवाब में प्यारे आका हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस बारे में सवाल करने से ज्यादा उन लोगों को इल्म नहीं है जिससे सवाल किया गया है, यानी इस बारे में हम और तुम दोनों बराबर हैं। ना मुझे क़यामत कायम होने का इल्म है और ना ही तुमको है। और जब लोगों ने प्यारे आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा कि क़यामत कब आएगी, तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि आप फरमा दीजिए कि इसका इल्म सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के पास ही है। इसके वक्त पर सिवाय अल्लाह तबारक व तआला के कोई भी जाहिर नहीं करेगा। आसमान और जमीन में बड़ी भारी घटना होगी, वो तुम पर बिल्कुल ही अचानक आ पड़ेगी। वो आपसे इस तरह पूछते हैं कि जैसे गोया आप उनकी खोज कर चुके हैं। आप फरमा दीजिए कि सिर्फ उनका इल्म अल्लाह तबारक व तआला के पास ही है, लेकिन अक्सर ये लोग नहीं जानते। दोस्तों, सूरह अंबिया में अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है कि बल्कि वो आ जाएगी अचानक उन पर, और उन पर वो बदहवास कर देगी। ना उसको हटाने की उनको कुदरत होगी और ना ही उनको मोहल्लत दी जाएगी। तो प्यारे दोस्तों, इसी दुआ के साथ हम आज के वीडियो को यहीं पर रोकते हैं कि क़यामत के दर्दनाक मंजर पर अल्लाह तबारक व तआला हम पर निगाह करम रहे और प्यारे हम सब के आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े में हमारे खात्मा बिल्तुखैर फरमाए। प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब कर याद रखना ऑल नोटिफिकेशन बेल पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।